स्वागत है एपिसोड नंबर 552 में। आज दिवाली का स्पेशल एपिसोड और सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी का स्वागत करते हैं दादाजी के यूट्यूब चैनल पे दिवाली के इस महान पर्व पर। 2021 की दिवाली आज स्पेशल दिन है हमारा खास। तो सभी का बेहद का परम स्वागत है। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत सारी बेहद की आत्माओं के मैसेजेस आए हैं पर अभी तक खोले नहीं है, तो ज़रूर सही जवाब देंगे टाइम मिलते ही। और आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। यस, सभी को बेहद की परम महाशांति। यस, तो आज खास प्रोग्राम का रीज़न दो आप सब जानते हैं। एक तो माँ का बर्थडे है और दूसरा दिवाली का त्यौहार, और उससे भी बढ़िया तीसरा कि आज हमारी न्यू बुक जो है वो लॉन्च हो रही है। माँ के हाथों से ये बुक लॉन्च होगी, लाइफ इन मल्टीवर्स। तो अभी ये कैमरा जो है माँ की ओर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उसके बाद माँ दो शब्द कहेगी, उसके बाद साक्षी दो शब्द कहेगी, उसके बाद फिर मैं आऊँगा और बाकी की बातें मैं करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का बढ़िया सा दिन। शुभ दीपावली की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेहद की आत्माओं का वीडियो को ज्वाइन करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो माँ को देते हैं अभी कैमरा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माँ आगे बताएगी आपको। एक सेकेंड साक्षी, कैमरा लगा इस पर लगा ऑन जाए। चेक करो तो छोड़ दे, तो लगा दिया। यस माँ, अब आपकी बारी, सब बोलिए। सभी बेहद के बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज बहुत ही भाग्यशाली दिवाली है हमारे लिए और बेहद के बच्चों के लिए। भाग्यशाली दिन, भाग्यशाली दिवाली और भाग्यशाली समय भी भाग्यशाली है। आज दादाजी ने जो हमें उपहार दिया है वो ये बुक है, मल्टीवर्स का में जीवन। ये उपहार कोई साधारण उपहार नहीं है। जो दादाजी ने उपहार दिया है ये साधारण उपहार नहीं है। ये बेहद की सच्ची गीता है। इसमें गीता ज्ञान है। इस ज्ञान के अंदर बापू जी का एक एक संकल्प की शक्ति इसके अंदर लगी हुई है। ये जो गीता ज्ञान बापू जी ने बेहद का सच्चा गीता ज्ञान ये बापू जी ने दिया है। और ये जो ज्ञान बापू जी ने दिया है, ये समझ लो जो बापू जी ने हमें ज्ञान दिया हुआ है, तो ये बेहद का ज्ञान हद से लेके हद की दुनिया और पाताल लोक से लेके फिर बेहद तक बापू जी ने पाताल से लेके हद तक और हद से लेके बेहद तक और बेहद से लेके बेहद तक जो बापू जी ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का मैं क्या वर्णन करूं। अगर मैं धरती का कागज़ बनाऊं और शाही सागरों की बनाऊं तो भी मैं वर्णन नहीं कर सकती। दादाजी ने दिन रात लगाई है ज्ञान उतारने में। ना खाना, ना पीना, ना अपना सोचा कुछ, ना नींद भी नहीं करी। नींद भी 2 घंटे 3 घंटे कभी करते भी नहीं। तो ये विश्व परिवर्तन के लिए और विश्व कल्याण के लिए जो बापू जी ने अपनी दाव लगाया है, अपना त्याग तपस्या करी है, उसके गुण मैं कैसे गाऊं। मेरे पास शब्द नहीं है।
अगर आपने देखा होता कि कैसे ज्ञान उतारते हैं और कैसे ज्ञान देते हैं, एक एक शब्द की वैल्यू है, इस ज्ञान की एक एक शब्द की वैल्यू है। ये साधारण बुक नहीं है। आज दिवाली के दिन आत्मस्वरूप की जागृति होनी चाहिए, सभी बच्चों को आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए। दिवाली के दिन आज बापू जी ने जो उपहार दिया है, ये अनमोल उपहार है, अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है। इसको संभाल के रखना अपने अपने घरों में, इसकी देख संभाल करना और एक एक शब्द पे ध्यान देना कि बापू जी ने क्या कहा है। तो बापू जी ने जो ज्ञान दिया है, महासागर के अंदर एक बूंद, तो बूंद की भी बूंद, बूंद का छींटा लगाते हैं ना, जैसे जैसे बेहोश आत्मा को छींटा लगाते हैं, तो बूंद का भी बूंद, इतना ही ज्ञान दिया है बापू जी ने, तो भी इतना ज्ञान दिया है कि बेहद बेहद के मल्टीवर्स तक ज्ञान दिया है। दिल्ली में जो चित्र बनाए हुए हैं, बनवाए हैं बापू जी ने, बनवाए हैं ना, करण करावन हार है ना बापू जी, तो जो बापू जी ने ज्ञान दिया है वो दिल्ली में बहुत चित्र पड़े हैं, कम से कम हजारों की तादाद में भी हैं, लेकिन वो बेहद का ज्ञान है। वो खाली ऐसे बापू जी ने बताया कि कितनी रचना, कितना समय, हर चीज़ जो कैलकुलेशन करके बापू जी बताते हैं, वो कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। और हर एक की कुंडली बापू जी जानते हैं, चाहे धरती पर मनुष्य आत्माएं ज्ञान में चलने वाली हैं और जो बेहद की आत्माएं हैं, उनका भी हर किसी का भाग्य बापू जी जानते हैं। और भाग्य बनाने के लिए भाग्य विधाता अभी धरती पर आया हुआ है साकार रूप में। तो देखो पहचानने वाले कितने बच्चे हैं, गिनती मुट्ठी भर आत्माएं, मुट्ठी भर आत्मा ही बेहद के दादाजी को जान सकती है। तो अभी जागो, सभी को जागृति करो। और मेरा जन्मदिन हुआ ही इसलिए कि मैं आत्मा को जागृत कराऊं, बेहद के दादाजी का परिचय दूं और सबको मृत्यु लोक से पार अमन लोक में जाने का रास्ता दिखाऊं। ये मेरी ड्यूटी है। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है धरती पर, सभी बच्चों का उद्धार करने के लिए, आत्म जागृति कराने के लिए, दादाजी का परिचय देने के लिए। मैंने बहुत बापू जी को ढूंढने बहुत तपस्या की है। ऐसे साधारण से बाप नहीं मिला मुझे, बहुत तपस्या की है, बहुत भटकी हूँ मैं किसी का भी ज्ञान नहीं सुनती थी, किसी का भी। कोई मुझे सुनाए तो मैं सुनती नहीं थी, इतनी जिद करती थी, मुझे कोई ना सुनाए, मैं किसी का। जब बापू जी का ज्ञान मैंने सुना बापू जी से, तो फिर तो मेरा दिन रात मैंने एक कर दी। इतना ज्ञान बापू जी ने, गहरा ज्ञान, बहुत गहरा ज्ञान दिया बापू जी ने, कोई सोच भी नहीं सकता। अभी मोटे रूप से सब सुनते हैं, समझते हैं, मगर वो जो गहराई हमने देखी है, सुनी है बापू जी से बोर्ड पर पढ़ाने की, वो तो बहुत ही अनमोल पढ़ाई थी, अनमोल पढ़ाई है। उसको गहराई से समझो बच्चों। और अभी समय है प्राप्ति करने का, तो अभी जागो, सबको जगाओ भी और जागो भी। अब जगाओगे कैसे? अब तो वाइब्रेशन से जगाओगे, वाइब्रेशन बदलोगे, परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे तो वायुमंडल बदलेगा, वायुमंडल में परम शांति आएगी। तो ढूंढने लगेंगे कि परम शांति कहाँ से आ रही है, क्योंकि निसंकल्प आत्मा जो है ना, वो निसंकल्प होने लगेगी अपने आप ही। तो बेहद के बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का काम तो बेहद के बच्चों को करना है ना, तो समय को समाप्त भी बच्चों को करना है। इसलिए अब ज़रूरत है समय को समझने की, समय को पहचानने की, अपने आप को पहचानने की और समय को पहचानने की, और समय की समाप्ति के लिए पुरुषार्थ करने की। अभी यही ज़रूरत है। और जो ज्ञान सुना है, समझा है, अनुभव किया है, ज्ञान सुनना, अनुभव करना और समझना, इसमें बहुत फर्क है। जो अनुभूति करते हैं, अनुभव का ज्ञान है, ये पढ़ने लिखने का ज्ञान तो है ही, मगर फिर भी जो अनुभव का ज्ञान है, अनुभूति करने का, फिर ज्ञान स्वरूप बनना है। अब ज्ञान स्वरूप बनने की बारी आई है, सबको ज्ञान स्वरूप बनना है। जो ज्ञान सुना है उसको अपने स्वरूप में लाना है। बेहद की आत्माओं को, सभी को ये मैं बहुत प्यार से उनको धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ज्ञान समझा है, दादाजी को जाना पहचाना है। उनके बेहद का भाग्य है, बहुत बड़े भाग्यशाली आत्मा हैं जिन्होंने दादाजी को पहचान लिया।
बाकी धरती पर बापू जी को जानना मानना बहुत कठिन बात है। परम शांति। सभी बच्चों को परम शांति, बहुत बहुत ढेर सारा दिल से याद प्यार और नमस्ते। तो हम బేహద్ పరం మహాశాంతి మా 552 లైవ్ ఎపిసోడ్లో దీపావళి సందర్భంగా, అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా మల్టీ యూనివర్స్లోని జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే బుక్ను బేహద్ సరస్వతి మా చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మనందరికీ కూడా మా ఇచ్చినటువంటి సందేశము హిందీలో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. మా అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి అని చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే అంటున్నారు. ఈరోజు మనందరి కోసం నిజంగా భాగ్యము కలిగినటువంటి రోజు, భాగ్యశాలి దీపావళి. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ భాగ్యాన్ని తయారు చేసే బేహద్ దీపావళి. ఇది భాగ్యశాలి సమయం. మనకు బేహద్ దాదాజీ బేహద్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. అదేంటి అంటే బేహద్ పరం 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 మహాదివ్య పరమ సత్యమైన జ్ఞానం. దీన్నే మల్టీ యూనివర్స్లో జీవితం ఎలా ఉంటుంది అని ఒక పుస్తక రూపంలో బాపూజీ చెప్పిన జ్ఞానాన్ని దించటం అనేది, రాయటం అనేది జరిగింది. అది పుస్తకంలాగా వచ్చింది. ఇది నిజంగా చూస్తూ ఉంటే, చదువుతూ ఉంటే బేహద్కే బేహద్ సత్యమైన గీతా జ్ఞానం అనిపిస్తూ ఉంది. దీనిలో బాపూజీ యొక్క సంకల్ప శక్తి ఒక్కొక్క మహావాక్యంలో ఇమిడి ఉన్నది. అసలు బాపూజీ జ్ఞానమే పాతాళ లోకం నుండి హద్దులోకి, హద్దు నుండి బేహద్లోకి, బేహద్కే బేహద్లోకి తీసుకొని వెళ్తూ చెప్పినటువంటి జ్ఞానం. అది మనకు లభించటం బేహద్దు భాగ్యం. బేహద్కే బేహద్ వరకు బాపూజీ మనని తీసుకొని వెళ్ళారు. అక్కడి వరకు జ్ఞానం ఇచ్చారు. ఇంకా బాపూజీ చెప్పిన జ్ఞానాన్ని ఏమని వర్ణించను అంటున్నారు మా. ఈ భూమి మొత్తాన్ని కాగితం చేసి, చెట్లనన్నిటినీ కళాలుగా చేసి, సముద్రంలోని నీటిని ఇంకులాగా చేసి రాసినా బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానం తరగదు, వర్ణన కూడా చేయలేము. అందుకే దీన్ని దివి నుండి భువికి అనటం కంటే బేహద్కే బేహద్ మూల స్థానం నుండి భూమి మీదకి బాపూజీ దించటానికి రాత్రింబగళ్ళు శ్రమించారు. బాపూజీ అయితే తినేది లేదు, తాకేది లేదు, అసలు తన గురించి ఏమీ ఆలోచించలేదు. అసలు నిద్ర కూడా పోయేవారు కాదు. రోజుకు మహా అయితే 2-3 గంటలు కూడా నిద్రపోయేవారో ఏమో. అంతగా బాపూజీ తన జీవితాన్ని, సమయాన్ని, సంకల్పాన్ని, శక్తిని, తనువు, మనసు, ధనాన్ని విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం వెచ్చించారు. అదంతా మన కోసమే కదా. బాపూజీ అంతగా త్యాగము, తపస్సు చేశారు. ఇంకా ఆయన గుణాలను ఏమని కీర్తించను అంటున్నారు మా. వర్ణించటానికి కూడా ఈ భూమి మీద మాటలు లేవు. ఏ మాటలతోటి సంబోధిస్తాము? జ్ఞానాన్ని బాపూజీ ఎలా దించి చెప్పారో మీ అందరికీ కూడా అనుభవమే. ఒక్కొక్క మాటకి చాలా విలువ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది పుస్తక రూపంలో అందరికీ అందించటానికి వచ్చింది. ఇది సాధారణమైన బుక్ అని అనుకోకండి. ఇది దీపావళి రోజునే ఓపెన్ చేయటం అంటే, దీపావళికి జ్యోతుల్ని వెలిగిస్తూ ఉంటారు. అందరి యొక్క ఆత్మజ్యోతిని వెలిగించి వారి లోపల జన్మాంతరాలుగా ఉన్న అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలుటకు బేహద్కే బేహద్ జ్ఞానసూర్యుడైన
పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు మనకిచ్చినటువంటి దివ్యమైన అపూర్వమైన బేహద్దు కానుక. అందరినీ జాగృతం చేయాలి అనే సంకల్పము, దీనితోటి అందరూ కూడా ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందుతారు అని శుభ సంకల్పం చేద్దాం. ఇది చాలా చాలా అమూల్యమైనటువంటి కానుక. దీనిని ఎవ్వరూ కూడా విలువ కట్టలేరు, అంత గొప్పది. దీన్ని కొనుక్కొని ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో పెట్టుకోండి, చదువుకోండి, ఎవరికన్నా చదివి వినిపించండి, ఎవరికన్నా దానం అన్నా చేయండి. ఒక్కొక్క మహావాక్యం పైన శ్రద్ధ వహించండి. బాపూజీ బేహద్దు మహాజ్ఞాన సముద్రుడు. మరి ఆ సముద్రం నుండి ఎంత జ్ఞానం వచ్చింది అంటే, బిందువులో కూడా బిందువే చెప్పాను అంటున్నారు. ఇంకా బాపూజీ దగ్గర ఎంత జ్ఞానం ఉండి ఉండొచ్చు, మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకెంత ఉండి ఉండొచ్చు, ఆలోచించండి అంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరైనా మూర్ఛపడ్డారనుకోండి, మూర్ఛపోయిన వాళ్ళని ఏం చేస్తాం, నీటి చినుకులు వాళ్ళ ముఖం మీద జల్లుతాం. అలాగే మానవులు ఈ పంచతత్వాల మృతిలోకంలోకి వచ్చి మూర్ఛిల్లిపోయారు. ఆ శీతలతమైన అమృత జల్లులు ఆత్మలపైన బాపూజీ జల్లుతున్నారు, కురిపిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే జ్ఞాన రూపంలో ఈ ప్రవాహం ఆయన ద్వారా వస్తూ ఉంది. భగీరథుడు తపస్సు చేసి గంగను భూమి మీదకి తీసుకొచ్చారు. బేహద్ బాపు బేహద్కే బేహద్ పరంధామం నుండి దృఢ సంకల్పంతో మహాభగీరథ ప్రయత్నమే మూర్చబోయిన ఆత్మల్ని మేల్కొల్పుటకు, అందరికీ ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇచ్చుటకు, అందరినీ పునీతం చేయుటకు, పరం ప్యూర్గా చేయుటకు బాపూజీ ఈ జ్ఞానాన్ని ఢిల్లీలోని బేహద్ గీతా జ్ఞాన స్థానంలో ఇవ్వటం జరిగింది. అక్కడ ఎన్నో చిత్రాలు, వేల చిత్రాలు గీయించారు, జ్ఞానమును చెప్పారు. ఇంకా ఇప్పటికి కూడా వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. అందుకనే అనంతమైన జ్ఞానం. మరి ఈ జ్ఞానము ద్వారా ఎంత రచన రచించబడిందో, రచనకు రచన అనంతంగా ఎంత ఉందో మనకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ కూడా వేయలేం, ఎందుకంటే అంకెలే లేవు కదా భూమి మీద. ఇలా ఒక్క బాపూజీ తప్ప ఇంత బేహద్దు జ్ఞానం ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. బాపు ప్రతి ఒక్కరి యొక్క కుండలిని, అనగా ఈ భూమి మీద మానవులయే కాదు, సూక్ష్మ కారణ జగత్తులోని వాళ్ళందరివి కూడా కుండలిని గీయగలరు. బేహద్కే బేహద్దు ఆత్మలు ఈ విషయాన్ని జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకున్నారు, గుర్తించారు. భాగ్య విధాత భగవంతుడు భూమిపైకి వచ్చే ఉన్నారు. ఆయన్ని గుర్తించటం అనేది చాలా విశేషమైనది. గుర్తించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? పిడికల మంది, ఫింగర్ టిప్స్ మీద లెక్క పెట్టచ్చు. దానిలో మీరున్నారు. మరి మీరెంత భాగ్యశాలి ఆత్మలో ఆలోచించండి. మీరు మేల్కొన్నారు, అందరినీ మేల్కొల్పండి. ఒక దీపంతో అనేక దీపాలని వెలిగిస్తారు. దీపావళి అంటేనే దీపాల వరుస, దీపాల పండగ అంటారు. పరంజ్యోతితోటి మనం ఆత్మలో దీపం వెలిగించుకున్నాం. అందరూ దీపాలను వెలిగిస్తే ఈ ప్రపంచంలో స్థూలంలో కానీ, సూక్ష్మలోకంలో కానీ, కారణ జగత్తులో కానీ ఎక్కడ కూడా ఇక అజ్ఞానం అనే అంధకారం అనేది ఉండదు. ఈరోజు బేహద్ మా అవతరణ దినోత్సవం, అనగా పుట్టినరోజు అని అందరూ నాకు చాలా విషెస్ చేశారు, చాలా మెసేజ్లు పెట్టారు. నేను మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, నేను విశ్వ కళ్యాణం కోసమే, విశ్వ పరివర్తన కోసమే అవతరించాను, పుట్టాను. ఆత్మలను జాగృతి చేయటం కోసం బాపూజీ పరిచయం ఇవ్వటం నా డ్యూటీ. అందరినీ ఈ మృత్యులోకం నుండి
అమరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళుటకే బాపూజీ వచ్చారని వారందరికీ దారిని చూపించటమే నా డ్యూటీగా భావిస్తూ ఉన్నా. భూమిపైన అవతరించిందే బేహద్దు పిల్లల ఉద్ధరణ కోసమే, దాదాజీ పరిచయంని ఇచ్చుట కోసమే. నేను కూడా భగవంతుణ్ణి పొందటానికి చాలా స్ట్రగుల్ పడ్డాను, చాలా ప్రయత్నం పురుషార్థము చేశాను, వెతికాను. నాకు అంత తేలిగ్గా బాపూజీ ఏం లభించలా. ఎంతో తపస్సు చేశాను, ఎంతో త్యాగము చేసి భ్రమించి లాస్ట్కి బాపూజీని పట్టుకున్నా. ఎంతోమంది ఎన్నో జ్ఞానాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. నాకు ఆ జ్ఞానాలు రుచించలేదు. నేను వినను అని మొండిగా వాదించేదాన్ని కూడా, ఖండించారు అందరినీ. కానీ ఎప్పుడైతే బాపూజీ జ్ఞానం విన్నానో ఇంకా ఏ జ్ఞానం వినాల్సిన అవసరం లేదు, నేను వెతికేటువంటి జ్ఞానం ఇదే, నాకు కావాల్సింది బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ పరమాత్మ ఈయనే అనే దృఢ నిశ్చయంతో స్థిరంగా బాపూజీని పట్టుకున్నా. ఇక ఎప్పుడైతే తండ్రిని తెలుసుకున్నానో, దాదాజీని గుర్తించానో, రాత్రింబగళ్ళు ఒకటి చేసి జ్ఞానం వినటం, చదవటం, వినటం, వినిపించటం, చాలా డీప్లోకి వెళ్ళిపోయాను. బాపూజీ జ్ఞానం ఏదో పైపైన జ్ఞానం కాదు, చాలా డీప్ జ్ఞానం ఇచ్చారు. దీని గురించి అసలు మానవుడు ఆలోచించలేరు. వీళ్ళ మేధకు, తెలివికి, బుద్ధికి అందనిది. అయితే కొంతమంది పైపైన వింటూ ఉంటారు. మనమైతే చాలా లోతులోకి వెళ్ళిపోయి అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అందుకనే ఇది అమూల్యమైన నిధి మనం పొందాము. ఇంకా పొందాలి అంటే ఇంకా లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి, అప్పుడే బేహద్దు ప్రాప్తి లభిస్తుంది. ఇప్పుడు బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందే సమయం. మేల్కొల్పండి అందరినీ. ఎట్లాగా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. వైబ్రేషన్స్ తోటే మీరు మేల్కొన్నారు, వైబ్రేషన్ తోటి మేల్కొల్పండి. సంకల్పాల సేవ చేయండి. పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయండి. వాయుమండలంలో పరం లైట్, పరం ప్రకాశం, పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను పంపించండి. ఎవరికైనా సరే పరం శాంతి వైబ్రేషన్ టచ్ అవ్వటంతో ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎవరిస్తున్నారు అని వెతుక్కుంటూ మీ దగ్గరికి వస్తారు. రావటంతో ఈ జ్ఞానం వినటంతో, బాపూజీని చూడటంతో నిస్సంకల్పంగా అయిపోతారు. అందుకనే అందరికీ ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇచ్చే కార్యక్రమం బేహద్దు పిల్లలే చెయ్యాలి. సమయాన్ని కూడా సమాప్తి చేసేది బేహద్దు పిల్లలే. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి, గుర్తించండి, జాగృతి కండి. అందరినీ కూడా జాగృతి పరిచే సమయమే ఇది అని అనాలి. సమయాన్ని సమాప్తి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇలాగే సమయం నడిస్తే మనం జీవించలేము ఇక్కడ. ఈ జ్ఞానం కేవలం రాయటము, చదవటము, వినటం, వినిపించటమే కాదు, జ్ఞానం విని అనుభవం చేసుకునేది. ఇప్పుడు అనుభవి మూర్తిగా జ్ఞాన స్వరూపంగా అవ్వాలి. జ్ఞాన స్వరూపంగా అయ్యే టైం వచ్చింది. విన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు ధారణ చేసి స్వరూపంలోకి వస్తే మీరు చాలా భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ఇంత ప్రేమగా జ్ఞానం వింటూ, ధారణ చేస్తూ, విశ్వసేవ, విశ్వ పరివర్తన చేస్తున్నటువంటి బేహద్దు పిల్లలకి నేను చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఉన్నాను. దాదాజీని గుర్తించారు కనుకనే మీరంతా చాలా చాలా బేహద్దు భాగ్యశాలి ఆత్మలు. దాదాజీని గుర్తించకపోతే తెలుసుకునేవాళ్ళు కాదు, తెలుసుకోవడం కష్టమే అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని మీరు మేల్కొన్నారు, మీ జ్యోతిని వెలిగించారు. అన్ని జ్యోతుల్ని కూడా వెలిగించండి. అందుకని ఇది స్పెషల్ జ్ఞానము, బేహద్దు జ్ఞానము. పరం సుఖం, పరం ఆనందాన్ని, పరం శాంతిని ఇచ్చేటువంటి సుఖమని, జ్ఞానమని అందరికీ చెప్పండి. అచ్చా, బేహద్దు పిల్లలందరికీ పరం శాంతి. హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు నమస్తే అని చెప్తూ ఉన్నారు మా. అచ్చా, మా చెప్పిన విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ధారణ చేసి జ్ఞానాన్ని వింటూ ముందుకు వెళ్తూ పురుషార్థం చేస్తారని ఆశిస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.